नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपणकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन किसी ना कि आपण जिलार खबर मध्य पाइपारे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा तेबे 5टी नियम बदलैला ता सहित अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी सुभद्रा योजना राशन कार्ड भत्ता टंका एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी चलतु खबर उपर नजर पकेबा नंबर 1 तेबे नुआ वर्ष रे बदलिला 5टी नियम जनवरी 5 टू आरंभ होईगला सब नियम लागू यूपीआई पेंशन कृषि ऋण रिचार्ज प्लान भली अनेक योजना एई 5 तारिख टू लागू होई छि बेली कुआ जाउछि फीचर फोन रे यूपीआई सुविधा व्यवहार करथवा यूजर पई खुशी खबर तेबे 5 तारिख टू पेमेंट 2 गुणा बढ़ा जाइछि तेबे ता सहित मध्य गैस दर मध्य कमी जाइछि 14 टका 50 पैसा गैस दर मध्य कमिछि आउ इलेक्ट्रिक बा बिजुली दर यूनिट पिछा 54 पैसा बढ़ा जाइछि ए नै कि मध्य सरकार तरफ बड़ घोषणा कृषकों पई मध्य बड़ खुशी खबर एथर 5 तारिख परठू कृषक माने बंधक मुक्त ऋण 2 लाख पर्यंत बिना ग्यारंटी नहीं पारि बोली कि ए नै कि चाषी मानक बड़ भेटी देइछन्ती केंद्र सरकार ता सहित आउ गोटे सबुठु बड़ कथा हला आपनकर जदि 10 वर्ष हबो आधार कार्ड होइछि आपण अपडेट करिनथि एपर्यंत तुरंत अपडेट कराइ नियंतु ए नै कि सरकार तरफ बड़ घोषणा जदि अपडेट न करबे आपनकर आधार कार्ड लिंक नथिबो आपनकर आधार कार्ड रद्द बा आपनकर आधार कार्ड कोनोसी काम रे लागिबो नाही तेणु आधार कार्ड अपडेट कर दियंतु जनवरी 14 तारिख शेष तारिख आपण मागणार जे कोनोसी केंद्र जाय कि बैंक जाय कि मागणार अपडेट कराइ परिबे आपण फेस फिंगरप्रिंट आरंभ कर सब किछि अपडेट कराइ देबे धन्यतु जे मानको 10 वर्ष बा 15 वर्ष होइतो 10 वर्ष पर जदि 25 वर्ष होइतो तांकर फेस एवं फिंगरप्रिंट किंची चेंजनेस आस्तिबो तेणु एने कि सरकार कहछथि 10 वर्ष को थरे आधार कार्ड अपडेट करांतु बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट सब किछि दियंतु तेबे टमाटो दर कमिला एवं आलू पियाज दर बढ़िला जनवरी मासरे एबे नुआ वर्षरे आलू पियाज दर आकाश छुआ होइछि सेपटे आलू न आसीबार पुणी आलू रेट 45 रु 50 टका मध्ये होइछि जनवरी 6 तारिख माने काली दिल्लीर आलू दर थिला 35 टका ओडिसा रे 40 रु 45 टका आलू दर मध्ये बिक्री होउछि ता सहित एपटे टमाटो सस्ता हो जाइछि टमाटो 10 रु 15 टका किलो बिक्री होउछि डिसेंबर मासरे पियाज हु हु होई बढ़िथला एपर्यंत मध्ये पियाज दर कमु नाही प्रवासी भारतीय दिवस पाई कि 8 रु 10 तारिख बंद रहिबो एसबु रास्ता तेबे संध्या 7:50 मिनिट रु संध्या 8:20 पर्यंत एयरपोर्ट छक हॉस्पिटल छक एजी छक राजभवन रास्ता बंद हो से गुरुवार दिन सकाळ 9:30 रु 10टा पर्यंत राजभवन शास्त्री नगर छक जयदेव विहार एवं जावियर छक बंद रहिबो अपराह्न 4:20 रु 4:50 मिनिट पर्यंत एयरपोर्ट छक जाम रहिबो एवं बंद रहिबो बोली कुआ जाउछि 8 9 10 छक मध्ये बंद रहिबो विभिन्न प्रकार लिस्ट मध्ये जारी होई जाइछि राजधानी भुवनेश्वर हेबाकु थिबा 18तम प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कार्यक्रम रे जोगदेबे महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं अन्य विदेश आसुवा राष्ट्रपति सब जोगदेबे जहा फल एथिकार ओडिशार प्रकल्प ओडिशार उन्नति किभली दादन खटिया पे न जिबे बाबा केमिति ओडिशार नियुक्ति मिलिबो एसब विभिन्न तथ्यर आलोचना हेबो एवं ओडिशा को अग्रगति करिया पे केंद्र सरकार मध्ये लागि पडिछथि दुग्ध उत्पादन वृद्धि नै नुआ पदक्षेप नेला ओमफेड उपकृत हेबे लक्षाधिक चाषी दुग्ध उत्पादन संग्रह वृद्धि करिया पे गुरुत्वपूर्ण देउछथि राज्य सरकार गाई उपयुक्त दाना सबुज चारा खाइले दुग्ध उत्पादन बढ़िबो एथिपई घास चाष को प्रोत्साहन देबा पे ओमफेड निष्पत्ति नेछि तेबे सोमवार दिन कटक मिल्क यूनियन मुख्य कार्यालय रे यूनिट मुख्य सुपरवाइजर को नै ओमफेड परिचालन निर्देशक विजय अमृता कुल्ला समीक्षा करिसंती तेबे कुआ जायछि एहा बाद क्षीरधारा केंद्र गुडी को खोलिबो ओमफेड पक्षरु पदक्षेप मध्ये नियाजिबो विभिन्न पंचायत रे क्षीरधारा केंद्र कोरा गले दुग्ध संग्रह बिक्री वृद्धि पाइबो बोली कुल्ला कहिसंती तृणमूल स्थल रे चाषी मानकु चिन्हट करिबा सेमानकु मुख्यमंत्री कामधेनु योजना एवं मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे शामिल करिया पई मध्ये पदक्षेप नियाजिबो सुभद्रा योजना को लेकिन पुणी अपडेट देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहुच्छी एथर जनवरी मासरे 15 तारिख पर 20 लाख हिताधिकारी को सुभद्रा टंका प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका मिलवाई जाऊँगी आउ 1 टंका आसब ना सीधा 5,000 टंका आकाउंट को जीव
ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏକାଥରକେ ମହିଳା ଦିବସ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଶେଷ ତାରିଖ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ମହିଳାମାନେ ସରକାର ତରଫରୁ ବଡ଼ ଭେଟି ତିନି ଥର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ହେଲା ମହିଳା ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଏ ନେଇ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେଲା। ବଢିଲା ଇ କେୱାଇସି ଅବଧି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଇ କେୱାଇସି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ବଢାଇ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ 55 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ କେୱାଇସି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନ କରିବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିଯିବ ଆଉ ସେମାନେ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇପାରିବେନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 55 ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କି ଏବେ ସରକାର ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏବେ 31 ତାରିଖ ପରଠୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଇ କେୱାଇସି ନହେଲା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟାଯିବ। ଆଉ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଏବେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ଏବେ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ତାପରେ ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡର ଇ କେୱାଇସି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଓୟୋ ହୋଟେଲକୁ କପଲକୁ ମନା, ଏଥର ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ଓୟୋ ହୋଟେଲ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ନେଇକି ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି ହେଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିବାହିତ ମହିଳା ବା ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଓୟୋ ହୋଟେଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଓୟୋ ହୋଟେଲ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ତା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶିଳ୍ପପତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଓୟୋ ହୋଟେଲ ରହିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥର ଓୟୋ ହୋଟେଲ ସେମାନେ ସବୁ ରହିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଓୟୋ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ପ୍ରେମୀ ହୋଟେଲ ବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ହୋଟେଲ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା, ସେସବୁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥର ଓୟୋ ହୋଟେଲ ପୁଅ ଝିଅ ବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳକୁ ଏବେ ଚେକିଂ କରିବ ତା ସହିତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସହିତ ଓୟୋ ହୋଟେଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର କମିଲା। 19 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 14 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା କମିଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆଉ ପକେଇବ ନାହିଁ। ଏଥର ଗ୍ୟାସ ଦର କମିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଡାଲି ଲୁଣ ଦର ମଧ୍ୟ କିଛି କମିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଡରେ ଦେଶରେ 27,000ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ପୂର୍ବ କାର୍ଡରେ ମାତ୍ର 957 ହସ୍ପିଟାଲ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ 27,000 ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣମାନେ ଏହି କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ ମିଳୁଛି। ଦୁଇଟି କାର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏବେ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ଏକ ଜିଲ୍ଲା। ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏଠାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ସରକାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମଞ୍ଚରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଶଙ୍କର ଉଲ୍କା ବିଧାୟକ ଆପଲସ୍ୱାମୀ କ୍ରାଡାକା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କଲେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ। 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ଏହି ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। 9ଟି ଡିଜିଟାଇଡ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଡିଜିଟାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ନାନା ବେରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଏକାମ୍ର କାନନ। 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ
ଫୁଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ତେବେ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 4,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସକୁ ପାଳିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ଏନ୍ଆର୍ଆଇଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖ ସଫା କରାଯାଇଛି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀମାନେ ରାଜଧାନୀ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ପାର୍କ ବୁଲିବେ। ମନ୍ଦିର ପରିସର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପାର୍କ ସଜାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେବେ ଗୁଜରାଟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଲେ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ଚିହ୍ନଟକୁ ନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଚୀନରୁ ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ଆସୁଥିବା ଖବରକୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ବା ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଯାବତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି। ଭାରତ ସରକାର କୌଣସି ଆଡଭାର୍ଟାଇଜର ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ମୋହନ ସରକାର ଦେବେ 23,005 ନିଯୁକ୍ତି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ 44,793 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 23,005 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ରିଫାଇନର ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ନିବେଶ ହେବ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରାଇବା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ କେହି ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ। ବର୍ଷରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନରେ ମିଳିବ ଇପିଏଫ୍ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ। ତେବେ ଇପିଏଫ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଇପିଏଫ୍ 3.0 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇକି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ କହିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡରେ ଏଥର ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବ। 50% ଟଙ୍କା ଏଟିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଇ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚାଇନା ବାହାରିଗଲା ନୂଆ ମେସିନ୍। ମଣିଷ ଭାବୁଥିବ ଯାହା ସିଏ କହିବ ତାହା। ତେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଚାଇନା ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଅଛି। କାରଣ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଏମିତି କିଛି କରି ତିଆରି କରି ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ଚାଇନା ମାଲରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଇନା ଏକ ଏମିତି ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିଛି ଯାହା ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା। କାରଣ ମଣିଷ ମନରେ କଣ ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ଚୁଟକିରେ କହିବ ଏହି ମେସିନ୍। ଚାଇନା ଦେଖାଇଲା କରିସ୍ମା। ଏମିତି ମେସିନ୍ ବାହାରିଗଲା ମଣିଷ ମନରୁ ଟିକେ ହଟିଲେ ମେସିନ୍ କହିବ ସବୁ କଥା। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଇଡେନଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ କଲେ ଯୋଜନା। ତେବେ ଭାରତ ଉପରେ କାହିଁ କେତେ ହେଲାଣି ପରମାଣୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଯିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। 2007 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ଜ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବୁଶ୍ ଥିବାବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ଭାରତକୁ ଆଣବିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ବାଜିବ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଟ 1,55,24,858 ଜଣ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି। 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ସତର୍କତା। ଫଳରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୀତର ପରିମାଣ କମିଲେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏଣିକି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼। ଏ ନେଇକି ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ଼ ହେବ। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ମା ମାନେ ଯଦି ସିଲେଇ ତାଲିମ ନେବେ ପ୍ରତିଦିନ 500 ବା 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇକି ନିଜେ ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। ଇଏ ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସରକାର ତରଫରୁ
ତରଫରୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଏଥର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସରକାର 1,200 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 3,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କରୁଛି, ଏଥର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯୋଉ ଯୁବକ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଆପଣେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ନିଆଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି ଜାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,500 ଟଙ୍କା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 15 ପରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ